dead. D-E-A-D. And who are the dead? Who are the dead? My unfailing friends are they. They are my friends. That's the reason why I called you my friends. Dear friends. Dear, 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 dear friends. My unfailing friends are they with whom I converse day by day. Get it by heart. Beautiful lines. My unfailing friends are they with whom I converse day by day. Every day, every moment, every fraction of a second. My life is spent in the company of these people who are no more. And who are they? I'll tell you 10 names and you should give me 10 names. All right. One is Thiruvalluvar. Number 2, Ilangovadigal. Number 3, Seethalai Chattanaar. Number 4, Kamban. Number 5, Chekkilar. Number 6, Bharati. Number 7, Bharatidasan. Number 8, Kavimani. Number 9, Shakespeare. Number 10, Milton. Are they alive? Is any of them alive? But where are they? Where are they? Tell me, where are they? Where are they? You are right. I'll give you 50 marks, not 50. Where are they? I am least bothered about the soul. That is Father's concern, not my concern. Where are they? Hey, where are they? I'll give you 90 marks. You should secure another 10 marks. Where are they? In their works. Where are the works? You are right. I will give you 95. But you are right to get another 5. Where are they? Where is they? Where are their works? You just turn to that side. What is that building called? Huh? Library. That is their home. That is their house. Father's home is the church. My home is my home because I am a married man. I have a wife. I have my children. But Father, the whole world is his children. So this is the place where I live with them. Where? In the library. That's why library is called the temple of knowledge. Library is called the... My days among the dead are past. Unfailing companions are they with whom I converse day by day. Who are they? Who are they? They are my? Don't tell me John is my friend, Ibrahim is my friend, Ramasamy is my friend. Who is your friend? William Shakespeare. Who is your friend? John Milton. Who is your friend? Kavimani Desiya Vinayakam Pillai. Am I right? Who is your friend? Tell me the name of a woman writer, not a man writer. Who is your friend? Huh? Kalpana Chawla is not a writer. Kalpana Chawla is a great adventurist, one of the lady who first shot into the fish. Yes, space. Very good. Toru Dutt. Excellent. Who is Toru Dutt? Poet. One of the famous poets produced in India, Indian writing in English too. At the age of hardly 16 or 18, this young girl started writing. Toru Dutt, very good. Sarojini Naidu, young girl and old woman. Gandhi's friend. Now I understand where you are. Now I understand where you are. You should know your friends. Your friend is not Father. Your friend is not Jesuraj. Your friend is not the people who are there. Your friend is not me. Your friend is not your father and mother, your brothers and sisters, cousins, uncles, aunts, grandma, grandpa. No, they are not our brothers at all. Who are our brothers? Who are our sisters? Who are our friends? They are the people who take their shelter in the library. And the poet says, if I spend every day with them, by the time I walk out of the library, I'm completely changed, totally changed. Metamorphosed, as the word goes in English. What's the word? Metamorphosis. Metamorphosis means total change. From a larva, it becomes a butterfly. Totally changed. So if you want to be totally changed, where should you spend your time? And who are your friends? Your writers. You can choose your writers. Some may like Shakespeare, some may not like Shakespeare. Some may like Kamban, some may not like Kamban. Some may like Tennyson, some may not like Tennyson. You may love Bharati, but you may love Bharatidasan. That is your choice. You can choose your own friends. But not from your school, not from your college, not on the roadside, not in the church, not in the temple, not in the mosque, but in the... Do you have to pay anything for them? Do you have to pay anything for them? Look at the frog, beautiful frog that you're wearing, right? How much you would have wasted. I'm sorry, not wasted. She will be angry. But these are the people
whose friendship is free of cost. What is it? Free. Do you have to pay anything? Do you have to pay 10 rupees to Shakespeare? Or to get a chaya for Shakespeare? Or to get a biryani for Shakespeare? They are free. God's wealth, God's wisdom, acquisition of knowledge, it overflows, flowing over. My cup completes and it flows over. And where do you find? And where do you find? You find in your friends, all right? That is why I said that I should call you all. You are my friends. You are. So by the time I leave this lecture, you should give me at least the name of 100 friends. You should give me how many? 100 friends. You have a piece of paper? No piece of paper? No scribbling pad? Jot down the names of 100, right? Even as I am lecturing, you keep on writing one name after the other. By the time I come to the end of the lecture, how many names should you have written? 100 names. Each one of you should give me 100 names. Am I right? You last by 100 names. All the 100 names tell me were Tamil writers, Malayalam writers, Hindi writer, English writers, Czech writers, Russian writers, any writer. But all that I need is 100 names. Not now. You listen to me. Even as you listen to me, even as I will be interacting you, even as the spark comes in your brain, your mind, you just jot down the name. Just jot down the name. I was just browsing through Digest. Beautiful, wonderfully made. Right. And I was struck with one sentence. You have a copy of this? This is which issue, Father? This is volume 3, number 1 and 2, 2016. My God, 5 years ago. 6 years ago. There's a beautiful sentence. You have it in the editorial page. Set your goals. Laila Gifty Akita, one of the famous writers, says, your goals and dreams must be written in a journal or a notebook. Your goals, your vision, your mission, your idea of the objective of your life. It should be written where? Journal means diary. Journal means not digest journal, all right? In the original English, the word journal means the diary that you keep every day. Every day jotting down on a piece of paper is called a journal. Later, journal becomes the kind of publications that you bring about daily or monthly or weekly or fortnightly or bi-monthly, biannual. They are called the journals now. Research journal, whatever the kind of journal be, or diary. Now you call it only diary. Pepe's diary. So write it down on a diary. What is my aim? What is your aim? Very good. I must become an officer of the Indian Administrative Service. What for? As Father said, I want to serve the country. I want to serve the people. I want to serve my fellow being. This is your objective. Write it down. You should write it down in your diary every day so that tomorrow you would feel IAS is of no useless. IAS is absolutely useless, fun and futile. I want to become instead a lawyer. I must sit for the national law examination. I must become a judge, a justice, and I must rise to become the Supreme Court Chief Justice of India. Because I do strongly believe that it is only through the Department of Justice that I can dispense out justice to the people of my country. There will be a shift. Your goal can be shifted. IAS is very good. To be a judge is very good. No, I want to be a social activist. No, I want to be a public servant like Mahatma Gandhi. No, I want to be a great writer like William Shakespeare. Am I right? Anything. That is why he says, jot it down, write it down. Writing is always better. You see, it was Francis Bacon who once said, reading, anyone? Reading maketh a ready man. I tell you, reading maketh a ready man. If you want to be ready always, answers in your fingertips, answering in the examinations, in the interview, all that is expected of each one of you is that read. Always read. There was Bharatidasan who said, Padi. Am I right? You know this poem? You know Bharatidasan? Very good. Padi. What's the next line? Kalayil Padi. Madiyam Padi. Malayil Padi. Na vasipunu vachukanga, right? Iravil Padi. Look at the last line. Padi. Enyandum epodum Padi. What a great man, Bharatidasan. Bharatidasan obviously loved you like his grandchildren and great-grandchildren. Just like I am telling my great-granddaughter, study, read.
Always, always, always. But remember, in the process of keeping reading, it might get shifted from one focus to another focus. Gandhiji wanted to be a barrister at law. It was with this purpose that he was sent to South Africa. But in South Africa, what did he witness? Racism, apartheid, Indians being discriminated. So the lawyer in Gandhi now become a public activist. The public activist in Gandhi in 1915, he comes back to India, 1917. The public activist becomes the patriot and the fighter for the freedom of India. And in the process of fighting for the freedom of India, here is a Gandhi who evolves, constantly keep evolves. And finally, Gandhi almost become, what did he become? What did he become? A messenger of the human soul. Greater than Swami Vivekananda, greater than all greater exponents of the Hindu religion. Here is Gandhi who could look at the Hindu religion from a purely pragmatic point of view. And here is a man who was able to interpret the Bhagavad Gita. I don't know how many of you read Gandhi's translation of the Gita and commentary. Gandhi Bhagavad Gita ku oru commentary edithirukar theriyuma? Beautiful commentary. Swami Siddhavananda's commentary is considered to be the greatest. No, it does not come anywhere near Gandhi's. Radhakrishnan, no, Radhakrishnan was a philosopher. He was a philosopher of Indian, Western, Oriental philosophy, Indian philosophy in University of Oxford. And whose book is better? Gandhi. Because this is the process of evolution. So one kind of Gandhi to another, from another to another. And finally, Gandhi almost becomes a kind of, as Tagore calls, universal soul. What is it? Universe. This is one process of evolution. Not necessarily that every process of evolution should be like Gandhiji. There is no hard and fast rule. There is no set pattern that this is the way that it happens. No. That is why Laila says that you jot it down. Write it down. Scribble it down. Pen it down in black and white. If I'll just come around and see what your objective is, and I'll show everything to Father. That makes you very clear of your thinking process. Is it all right? So who are you? Who are you? Hey, Hare, who are you? My dear friends, nee yaar enakku? Namma rendu perum nalla friends from now on. Friends na nee enga irukano? Where should you be? Ippadan jonne nama friends enga irukanga? Where are they? Very good. Boys are better than girls. Of course, but think now I'm correct. In the பக்கத்திலேயே நின்னு தான் நான் பேசுவேன். உங்க பக்கத்துக்கே நான் வர மாட்டேன். If I should come to your side, you should answer me my questions. You're all my friends. நீ எனக்கு friend தானா? Right. Answer me. Where should you be? Where should you be? Very good. Library, the temple of knowledge. Hereafter, spend your lifetime in the library. My unfailing friends are they with whom I converse. Converse means talk day by day. So reading maketh a ready man. It makes only you ready. Conference means dialogue, speaking to one another. Ipa conference ku artham maaritu English la. So reading maketh a ready man, conference a full man, kadaisila parunga, writing an exact man, a perfect woman. Reading maketh a man, conference a ready man, and writing. And therefore, the best thing that you can do every morning, the moment you get up, is take one page. Write in your own English. Don't write in Tamil. Tamil எழுதுங்க, அதுல தப்பு கிடையாது. தமிழ் எழுதுனா நம்ம மனசுல இருக்கிறத எழுதலாம். Write in Tamil, but at the same time try to write it in English. பாத்தீங்களா? இது எங்க இருந்து வருது? சிகரத்துல இருந்து வருது. சிகரம் தமிழா இங்கிலீஷா? தமிழ். ஆனா சிகரம்ன்றதுக்கு பத்திரிகை எதுல வருது? It comes in English. Whether you like it or not. நான் எப்பவும் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லுவேன், English has become some kind of an indisposable language. It's a nuisance. An eternal nuisance. English, not only English, Sanskrit, Hindi, all foreign languages, they are all nuisance. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, உலகத்திலே பெரிய நியூசன்ஸ் எது ஒரு ஆம்பளைக்கு? தெரியாதா? இன்னும் 5 வருஷம் போனா தெரியும், இப்ப தெரியாது. ஒரு பொம்பளைக்கு பெரிய நியூசன்ஸ் எது? Husband. ஒரு ஆம்பளைக்கு பெரிய நியூசன்ஸ் எது? Wife. But this is a nuisance with which you are living for 50 years, 60 years. எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு 50 வருஷம் ஆக போகுது. I'm a great tata now. எனக்கு children எல்லாம் if they are getting ready in another 2 years time, அமெரிக்கால இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க, I will come down. பப்பாக்கு கோல்டன் ஜூப்ளி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும்? Children, great grandchildren எல்லாம் சேர்ந்து. இப்போ my granddaughter is also saying, Tata, I'll be there singing a song. அவளுக்கு கல்யாணம்னால என்னன்னு தெரியாது, சின்ன பிள்ளை 6 வயசு. But still she says, Tata, I'll be there for your wedding anniversary.
எத்தனை வருஷம்? But that does not make a difference. That does not make a difference. 60 years, 70 years we live together. This is a nuisance. காந்திக்கு நேருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது, சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும். Sometimes Nehru called Gandhi a cranky fellow. Cranky-னா என்னது? அரவட்டு. யாரு? அரவட்டு. என்ன தெரியுமா? காந்தி ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாரு. You know the program? அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்பு, boycotting the foreign cloth. பாதி நடக்க போய் எல்லாம் துணியை வச்சான், தீய வச்சான், எல்லாம் எரிஞ்சுட்டாங்க. Immediately Gandhi said, my inner voice says I must obey my inner voice. Call off the struggle. இனி போராடாண்டா. உடனே நேரு கேட்காரு, இவர் யாரு போராடாண்டான்னு சொல்லி, நாங்க காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டியை கூட்டி அதுல டிசிஷன் எடுத்து போராட போற. இந்த ஆளு உட்காந்துட்டு காலையில வேண்டாங்காரு. This fellow must be cranky. படிச்சு பாருங்க அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி. பாபு and I, பாபுன்னா அப்பான்னு அர்த்தம். Still he called him his father. When he died, he called him the father of the nation. Difference of opinion நிறைய வரலாம், but still one was a nuisance, necessary nuisance. இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவாங்க, necessary evil. இது என்னது? necessary evil. Evil, but that is necessary. எங்கேயாவது evil necessary-ஆ இருக்குமா? Tell me. evil எங்கேயாவது necessary-ஆ இருக்குமா? Right, tell me. இந்த parts of speech-க்கு இங்கிலீஷ்ல பாருங்க. நான் ஒரு சென்டென்ஸ் இப்ப சொல்லேன், நீ ஒரு நல்ல சினிமா நடிகரை போல் இருக்கிறாய் அப்படின்னு, அதுக்கு தமிழ்ல என்னது? உவமை. Am I right? நெல்லிக்கை கைது உருவகம் அப்படிதானே? ஆஹா, என்னுடைய தந்தையாருடைய உயரம் இமயமலை போல் இருக்கிறது. இது என்னது? உயர்வு நவர்ச்சி. உயர்வு நவர்ச்சி அணின்னு ஒண்ணு இருக்கா? இருக்கு இல்லையா? துப்பார்க்கு, துப்பாய, துப்பாக்கி, துப்பார்க்கு. இது என்ன அணி? சொற்பொருள் பின்வரு நிலை அணி. இப்படி எல்லாம் தமிழ்ல இருக்கா? இதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. ஓமைன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? யூ கால் இட் சிமிலி. உருவகம்னு சொன்னா யூ கால் இட் மெட்டஃபர். இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? அது மெட்டஃபர். நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா? வெரி குட். இப்ப பரவாயில்ல, நீங்க பொம்பளைகள் ஆர் பெட்டர் தென் ஆம்பளைஸ், ரைட்? ஸோ ஐ வில் பி வித் தி பொம்பளைஸ் நவ். உங்களை பொம்பளைன்னு சொல்லக்கூடாதோ, சின்ன பிள்ளைங்க. இப்ப சொல்லுங்க, அது என்னது? நெசசரி ஈவில். இந்த ரெண்டும் என்ன செய்யாது? சேர்ந்து போகாது, ரைட்? டார்க்னஸ் விசிபிள் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? டார்க்னஸ்னா என்னது? இருட்டு. விசிபிள்னா என்னது? கண்ணு தெரிகிறது. கேன் தே கோ டுகெதர்? தே கேன் நாட் கோ டுகெதர். இதை என்ன சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷ்ல? தமிழ்ல முரண்னு சொல்லுவோம். ஐரன் தான் நாடக முரண்னு இங்கிலீஷ்ல என்னது? கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட், வெரி குட். இந்த பையனுக்கு நீ தானே சொன்ன, அவன் சொன்னா. எவ்வளவு நல்ல பையன் பாருங்க. உண்மையை, காந்திக்கு உண்மையை சொல்லுங்க. வெரி குட். OXYMOR. ஒரு கைதட்டும். என்ன கஞ்சனலா இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும். ரைட், வெரி குட். இதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல? OXYMORON. அந்த வார்த்தையை நீ எழுதி வச்சியா? இன்னைக்கு உனக்கு இங்கிலீஷ் வொக்காபுலரியில் ஒரு வார்த்தை கூடி இருக்கு, ஆக்சிமோரான். இதை என்ன சொல்லுவீங்க? இப்படிதான் நாலேஜை பில்ட் பண்ணியது. அதனால தான் அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, என்ன வந்தாலும் உடனே என்ன செய்யுங்க? எழுதி வைங்க. எழுதி வச்சுட்டு பஸ்ல போறச்சு அப்படி கிழிச்சு கீழே போட்டு போகாதுங்க. எழுதி வச்சதை எங்க கொண்டு போகணும்? இட் ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் என்டையர் பீயிங். வெரி குட். ஆக்சிமோரான். So whether you like it or not, நமக்கு பிடிக்கோ பிடிக்கலையோ, English has become an indispensable language. Indispensable na meaning என்ன? That without which you cannot do anything is indispensable, right? அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் sharpen your English. இங்கிலீஷ் என்ன செய்திருக்காங்க? கொஞ்சம் ஷார்ப்பன் ஆகிக்கணும். ஃபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியாது. The moment you get into the steps, உங்களுக்கு 2 படி ஏறணும் இல்லையா? முதல்ல அந்த படி, அப்புறம் இந்த படி. நீங்க ஈஸியா ஏறிடுங்க. எனக்கு வாங்கினா மூச்சு வாங்குது. மூச்சு வாங்குறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னது? நான் இப்படிதான் போய் கேட்டேன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில், மூச்சு வாங்குறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஏறினா மூச்சு. ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அழகு போல சொல்லிச்சு, மூச்சு வாங்குது. மூச்சுன்னா என்னது? பிரெத். வாங்குதுன்னா என்னது? பையிங் த பிரெத். வண்டர்ஃபுல் டிரான்ஸ்லேஷன், லிட்டரல் டிரான்ஸ்லேஷன். பார்த்தீங்களா? சரி, கடைசியில் நான் போச்சுமே நீங்க எனக்கு சொல்லணும், ரைட்? உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. கடகடன் ஏறிடுவீங்க, கடகடன் வச்சுருவீங்க. கடகடன் உங்களுக்கு இது என்ன செய்திடலாம். ஃபாதர் இங்கே ஒரு கம்பல்சரியா நிறைய பள்ளிக்கூடங்களை இப்போ போன பார்த்தா, லைலா காலேஜுக்கு போறங்க, அங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் இதில் பார்த்தேன். லைலா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, அழகாக எப்படி போட்டிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் இங்கிலீஷ் கேம்பஸ். This is English campus and students must speak only in English. தப்பா பேசினாலும் சரியா பேசினாலும் எந்த வாய் திறந்து இங்கிலீஷ்ல எதையாவது பேசுங்க. நான் இப்போ உங்களை பார்த்து ஒன்று கேட்க, நீங்கள் இதெல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சு யூ ஆர் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ஆஃப், கெட்டிங் டவுன்னு சொல்லக்கூடாது, சரிதானே? கெட்டிங் டவுன் ஃப்ரம் த கார்னு சொல்லக்கூடாது, கெட்டிங் ஆஃப். இனி யாராவது டவுன்னு சொன்னால், சார் ஐ எம் சாரி, இட்ஸ் நாட் டவுன் இன் இங்கிலீஷ், இட் ஓன்லி கெட்டிங் ஆஃப். ஒரு வெள்ளைக்காரன் உங்க முன்னுக்கு வந்து நிற்கான்,
அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது. He doesn't know தமிழ். அவன் உன்னை பார்த்து கேட்கான், hello my dear young man. இவனுக்கு பாதி புரியுது பாதி புரியல. Could you show me the way to பத்மநாபபுரம் பேலஸ்? இவன் மேலே கீழே பார்ப்பான், பத்மநாபபுரம் பேலஸ், பத்மநாபபுரம் பேலஸ். இங்கே கை இங்காடம், கால் இங்காடம், வாய் மேலே அடிக்கும், லிப்ஸ் ஒட்டும். என்ன நானும் 12ஆம் கிளாஸ் இங்கிலீஷில் அவனுக்கு தான் இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் மார்க், 100க்கு 100. பட் இப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து கேட்கான், the white man is now asking me, could you show me the way to பத்மநாபபுரம் பேலஸ்? உன்னையும் புத்திசாலி தானே சொல்லுவான், பத்மநாபபுரம் பேலஸ், go straight, turn left. இவ்வளவுதான். அவனுக்கு உடனே மனசுல ஆயிரும். நீங்க பேசுறதோட உங்க கை, இந்த லாங்குவேஜுக்கு பேர் என்னது? இந்த லாங்குவேஜுக்கு பேர் என்ன? பாடி லாங்குவேஜ் இல்லை, இது லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஜெஸ்டர்ஸ். பாடி லாங்குவேஜ். இப்போ நான் பேசிட்டு என் மூக்கை பார்ப்பீங்க, கண்ணை பார்ப்பீங்க, டிவி டிபேட்டில் பார்ப்பீங்க. சிலருக்கு பயந்தாலே உடனே தெரியும், வேர்க்கும், இந்த கை ஆடும் டிபேட்டில். தட் இஸ் பாடி லாங்குவேஜ். இது என்னது? ஜெஸ்டர்ஸ், லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஜெஸ்டர். நமக்கு தெரியலன்னா ஒன்று அப்படி தானே சொல்லுவோம். ஹிந்தி தெரியல, அந்த வீட்டில் போச்சு தாகமாக இருக்கு, you become a woman, you become a woman, deaf and dumb. Communication, beautiful communication ங்கிற ஏரியாவே என்னது? wonderful. And therefore father இன்னைக்கு முதல் ஒரு ஆர்டர் போடுங்க, கிறிஸ்மஸ் ஆர்டர். அந்த ஆர்டருக்கு பேர் என்ன? கிறிஸ்மஸ் ஆர்டர். all students of Sigaram, the moment they get into the citadel of learning, the fortress of learning, the temple of knowledge, they should at least try to speak in English. So நீ இன்னையிலிருந்து இவன்கிட்ட என்னதான் பேச போற? இங்கிலீஷ். முதல் வார்த்தை அவன்கிட்ட என்ன கேட்ப? கேளு பாப்போம். How are you? How are you? இது என்னடி? இது பழைய ஆதாம் ஏவாள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி இது. How are you? சரிதானா? அப்படி கேட்கக்கூடாது. Would you like to become an officer of the Indian administration? Yes, I would. அவனை மோட்டிவேட்டட், யூ ஆர் ஆல்சோ மோட்டிவேட்டட். சரி, நீங்கள் சொல்லுறதுலாம் எப்படி இருக்கணும்? மற்றவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணது மாதிரி இருக்கணும். ரைட், ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு 10 பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன், குயிக்காக செய்தி. எனக்கு ரொம்ப நேரம் 1 மணி வரை உங்களோட இருக்கிறதுக்கு ஆசை. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு 12 மணிக்கு நார்வேயில் இன்னொரு கூட்டம். அதனால் நான் குயிக்காக போயிடுவேன். ஒரு 11-11:15 முடிச்சிடுவேன். அண்ட் தென் யூ கேன் இன்ட்ராக்ட். ஐ வில் கிவ் யூ சம் 5 or 10 minutes ஃபார் இன்ட்ராக்ஷன். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் ஐ வில் கம் again and again and again. Every time father calls me, even if it's a little difficult. எனக்கு ஃபாதர் என்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னத்தினாலேன்னு தெரியல, ஐ டோன்ட் நோ why. ஏன்னா அவங்க செய்கிற அந்த வேலை அப்பா இன்க்ரெடிபிள். Just an individual, the kind of energy, effort, எல்லாத்துக்கும் மேலே the sheer dynamism and the creativity, எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு லவ் அண்ட் பேஷன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி. அதை ரொம்ப நான் என்ன செய்யணும்? அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். எனக்கு இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகள் இந்த மாதிரி வேலை செய்ய ரொம்ப ஆசை. நான் அந்த மாதிரியெல்லாம் முயற்சி எடுத்தேன், பட் டிட் நாட் சக்சீட் ஈவன் இன் த காலேஜ். பட் ஸ்டில் ஹியர் இஸ் அ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ மேன் ஹூ கேன் லிவ் ஃபார் அதர்ஸ், மோட்டிவேட்டிங் particularly the youngsters. நீங்கள் தான் யாரு? யூ ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா. நானா? மை டேஸ் ஆர் நம்பர்ட். ஃபாதர் ஹாஃப் நம்பர்ட். எனக்கு ஃபுல் நம்பர்ட், உங்களுக்கு ஹாஃப் நம்பர். ஃபாதருக்கு முடி கருப்பாக இருக்குன்னு பார்க்காதுங்க, அதெல்லாம் டை அடிச்சது. உங்களுக்கு அப்படி இல்லை, இது இஸ் ரியல் கருப்பு முடி, இட் இஸ் ரியல். அதனால மை அப்ரிசியேஷன், மை அட்மிரேஷன் ஃபாதர் ஆல்வேஸ். மை பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் கிறிஸ்மஸ் விஷஸ். ஓகே, ஸோ எனி டைம் ஃபாதர் கால்ஸ் மீ, ஐ வில் பி ஹியர். ஆனால் அங்கே வந்தால் நான் நிறைய இங்கிலீஷில் தான் பேசுவேன், குறவாக தான் என்ன செய்வேன். நான் போக ஐ வில் பி ஸ்பீக்கிங் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ், நாட் இன் தமிழ், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு பி அப் இன் இங்கிலீஷ். என்னது? அப் இன் இங்கிலீஷ். அப் இன் இங்கிலீஷ்னா இருந்தது பி குட் அட் இங்கிலீஷ். குட் இன்னும் சொல்லக்கூடாது. இங்கிலீஷில் எப்பவுமே என்ன சொல்லணும்? I am good in musica, I am good at musica. இப்போ தானே சொன்னேன், குட்டுக்கு பிறகு என்ன வரும்? At. I am good at music, I am good at public speaking, I am good at preparing for the exam, I am good at singing, I am good at this, painting, good at, skill good. இந்த 2 வார்த்தைக்கு பிறகு இங்கிலீஷில் என்ன வரும்? சோப்பு சட்டை என்ன வரும்? At, not in the preposition. Okay, keep this in mind. தம்பி நம்பர் 1 போடு. இங்கே பாருங்க, சோட்டா லிட்டில் பாய். இவனுக்கு 8 வயசு தான் ஆயிருக்கு. என்னெல்லாம் செய்யும்? அங்கே அதை தட்டுங்க, அங்கே இதை தட்டுங்க, அங்கே இதை தட்டுங்க. இதான் விசர்ட்னு சொல்லுது. WIZARD. Number 1, if you want to be an achiever, if you want to be an IAS officer, an IPS officer like our DGP. நம்ம DGP யாரு? எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு. வெரி குட், டாக்டர் சைலேந்திர பாபு. என்ன இதுக்கு அந்த பக்கத்தில் தான் பிறந்திருக்காரு, அந்த ரோட்டுக்கு அந்த பக்கத்தில் பிறந்தவர் தான் சைலேந்திர பாபு. இன்னைக்கு யாரு? He is the DGP, Director General of Police. Very ordinary student. கீழே எல்லாம் பெரிய brilliant student ஒன்றும் கிடையாது. And then he did not join the medical college, did not join the engineering college. He joined the Tamil Nadu Agriculture College. இறையன் பையன் 1 வருஷம் முன்ன பின்ன படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இறையன் is the chief secretary now. அதுக்கு பிறகுதான் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பயர்ட் ஆகி he sat for the exam, cleared it. Now he has written 2 or 3 books on motivation. எங்க போனாலும் அவருக்கு யார் தான்? அப்துல் கலாம் மாதிரி the youngsters, students. அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார்? முதல்ல அவர்கிட்ட இருந்தா இதை நான் எடுத்திருக்கேன். Be unique. Be unique. The first of all you must feel that I am different from you. உங்க எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா?
இருக்கணும். வெளியே தெரியாட்டாலும் மனசுக்குள்ள வச்சிருப்பேன், இந்த பையன் 69 மார்க் எடுத்துட்டான், நாளைக்கு பாரு நான் 72 மார்க் எடுக்கேன். I'll show that I can secure 7. I should be different from others. இங்கிலீஷ்ல ஒரு அழகான நர்சரி ரைம், அந்த ரைமை போட்டிருக்கேன் பாருங்க. எவ்ரிபடி சேஸ், ஒரு சின்ன குழந்தை சொல்லுது, இட்ஸ் a nursery rhyme. சின்ன குழந்தைக்கு ஆசை பாருங்க. நீங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தையா? நீ என்ன குழந்தை? எல்லாம் டீனேஜர் தானா? Possibly you just crossed teenagers, whatever it be, up to 19 you are teenagers. அந்த குழந்தை சொல்லுது, everybody says, எல்லாரும் என்ன பார்த்து சொல்லுவாங்க, everybody says that I look like my mother. மதர்னு சொல்லக்கூடாது, ஆர் சைலண்ட். ஆர் இங்கிலீஷ்ல என்னது? சைலண்ட். மதர், ஃபாதர், மதர், ஃபாதர், நேச்சர், கல்ச்சர். இன்னைக்கோட அது செத்து. இன்னைக்கோட இங்கிலீஷ்ல என்னதான்? மதர், ஃபாதர், நேச்சர், கல்ச்சர், வல்ச்சர், டீச்சர், ப்ரீச்சர். ப்ரீச்சர் இது எங்க? ப்ரீச்சர் இல்ல, இது எங்க? பாஸ்டர் இல்ல, இது எங்க? ப்ரீச்சர். PREACHE அவ்வளவுதான். PASTO அவ்வளவுதான். ஆற விட்டுறணும். இட் இஸ் சைலண்ட். இப்போ பாருங்க, எவ்ரிபடி சேஸ், சேஸ்னு சொல்லக்கூடாது, செஸ், SEZ. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? செஸ். சரிங்களா? இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் நத்திங். தமிழ் தான் அழகான மொழி. இங்கிலீஷ் இஸ் a useless language, but what to do? That has become the global language. Everybody says that I look like my mother. Everybody says you look like your mother, you look like your mother, you look like your mother. Everybody says. எல்லாரும் என்ன பார்த்து சொல்லுவாங்க, அம்மா மாதிரியே இருக்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க, everybody says that my eyes are like my aunties. என் கண்ணை பார்த்தா எங்க பெரியம்மா கண்ணு மாதிரி இருக்கு. Look here, I look like my mother, but my eyes are like my aunties. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க, no, I walk like my father. நான் நடந்தா என்ன பார்த்தா அம்மா மாதிரி இருக்கு, கண்ணை பார்த்தா பெரியம்மா மாதிரி இருக்கு, நான் நடந்தா அப்பா மாதிரி இருக்கு. அந்த பிள்ளை சொல்லுது, இது ஒண்ணு எனக்கு வேண்டாம். I don't want my mother, I don't want my auntie, I don't want my father. எனக்கு என்னதோ, I want to be what I am. I want to be what I am. உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இருக்கா? அப்துல் கலாம் மாதிரி ஆகணும், சைலேந்திர பாபா, ஒருத்தர் மாதிரி ஆகாண்டா. I should become what I am. I should become what I want to be. Unique. You are made of a stuff of your own. Why not your own path? Why not this way? Why not this way? When Gandhiji tried for the first time at the age of 26, non-cooperation movement in South Africa, Natal, Gandhiji was charting out a new way, unique. Whole world look at him. Somebody called him idiot. அவன் துப்பாக்கி வச்சுட்டு நிக்கான், கிட்ட போய் நெஞ்ச காட்டினா சுடத்தான் செய்வான். அவனை நீங்க இடியட் தானே சொல்லுவீங்க. ஒருத்தன் கத்தி எடுத்து உங்க குத்து எதுக்கு வந்திருக்கான், நீ என்ன செய்வப்பா? குத்து. நீ என்ன செய்வ? உண்மையா என்ன செய்வ? கத்தியை குத்த வந்திருக்கான், நீ என்ன செய்வ? ஓடிடுவேன். நீ இவன் வீரன், அப்படி தட்டி எம்ஜிஆர் அப்படி தட்டி விட்டுருவேன். ரைட். நீ என்ன செய்வ? நீ என்ன செய்வமா? நீ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட், சொல்லு. கத்தியை வச்சுட்டு நான் உன் முன்னுக்க நிக்க, நீ என்ன செய்வ? அவ கால் எடுத்து ஒரு சவுட்டு வரலாம், கிழவாக போய் விழு அப்படின்ட்டு. ரைட். All of us will take to our heels. To take to one's heels இங்கிலீஷ் இடியத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? To run away. நான் காந்தி சொன்னார், நான் போக மாட்டேன். துப்பாக்கி கொண்டு நீ வச்சாலும் நான் அங்கிருந்து என்ன செய்ய மாட்டேன்? போக மாட்டேன். Because I trust in non-violence and truth. சத்தியம் and அஹிம்சா. நான் செத்தேன்னா எனக்கு பின்னாடி 1000 பேர் நிற்க பாரு, 1000 பேரை நெஞ்ச காட்டிட்டு வருவான். Gandhi is not an individual. I am not an Truth is not an individual. Non-violence is not an individual. Jesus was crucified. He said, crucify me. One man struck me with a spear, struck me. You cannot kill me. You cannot murder me. You cannot murder the idea and the value and the virtue for which I live. அது நீங்க என்ன செய்ய முடியாது? அழிக்கவே முடியாது. ஏர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே நாவல்ல கடைசி வரி உங்களுக்கு தெரியுமா? இதான் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சு. என்ன நாவல் கிடைச்சு? நோபல் பிரைஸ். ஹெமிங்வே, த ஃபேமஸ். வெரி குட். ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க. அவன் சொன்ன உடனே கைத்தட்டு கொடுங்க. தி ஓல்ட் மேன் அண்ட் தி சீ. இல்ல கடைசி ஒருத்தர் என்ன தெரியுமா? பியூட்டிஃபுல் லைன். சாண்டியாகோ, தட்ஸ் a character. Man may be destroyed. நீங்க என்ன கொன்னுடலாம், but you cannot defeat me. Man cannot be defeated. பாத்தீங்களா? என்ன பியூட்டிஃபுல் சென்டென்ஸ். Man may be destroyed. நீங்க காந்தியை கொன்னுட்டீங்க. காந்தியை சுட்டு தானே கொண்டாங்க. ஆமா, ரைட்? அப்படி சுட்டு கொள்ளுறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னது? யாராவது ஒருத்தர். நான் இப்பதான் சொன்னேன் பொம்பளை பிள்ளைகள் கட்டிக்காரங்க நீங்க இல்லைன்னு. நீ ஓல்ட் மேன் அண்ட் சி சொன்னதுனால நான் இப்போ ஆம்பளை பக்கம் வந்துட்டேன். சரி, இப்போ அங்கே போட்டா
அவங்க சொல்லிடுவாங்க, சுட்டு கொன்னா, அரசியலுக்காக ஒரு ஆளை கொலை சொன்னா அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னது? காந்திஜி வாஸ் கில்டா, காந்திஜி வாஸ் மர்டர்டா, காந்திஜி வாஸ் ஷாட் டு டெத்தா, காந்திஜி வாஸ் ஸ்டாப் டு டெத்தா? கரெக்ட். யாரு? வெரி குட். சோப்பு சட்டை, நீ தான் கரெக்ட். கடைசி ரோல போய் உட்கார்ந்துருக்க. இங்க இருந்து நான் சுட்டாலும் நீ சாவ. அசாசினேஷன். பாத்தீங்களா? பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சர்ஸ். அதுக்காக நீங்க இல்லை, நீங்களும் இன்டெலிஜென்ட் தான். இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை என்ன? அசாசினேட். ASSASSINATE. அசாசின். இதுக்குள்ள இது நீங்க எழுதியிருக்கணும் அந்த வார்த்தை. என்னையே பார்த்துட்டு இருக்காது. டோன்ட் லுக் அட் மீ. அதனாலதான் அந்த அம்மா சொல்லிச்சு, ஜாட் டவுன். உடனே என்ன செய்யுங்க? எங்க எழுதுங்க? உங்க டைரியில, உங்க நோட்டு புத்தகத்துல, 200 பக்கம் நோட்டு புத்தகத்துல இமீடியட்லி யூ ஜாட் டவுன் டு அசாசினேட். காந்தியை சுட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 1948 ஜனவரி மாதம் 5 காந்தியை சுட்டாங்க. உடனே பார்லமெண்ட் குடிச்சு நேரு பேசினாரு. ஆனா இப்போ காந்திக்கு 150வது வருஷத்தை போன வருஷம் தான் நம்ம கொண்டாடின 2020. காந்திக்கு 150 பர்த் ஆனிவர்சரி. The whole world is talking about Gandhi today. Is Gandhi dead? Is Gandhi dead? Gandhi was assassinated, brutally assassinated by Godse. குரூரத்தனமா சுட்டு கொண்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு காந்தி என்ன செய்யறாரு? அதான் அவன் சொன்னான், man may be destroyed but he cannot be defeated. அவனை தோக்கடிக்கவே முடியாது. என்ன அவனுடைய ஐடியாஸ், கருத்து நின்றுகிட்டே இருக்கும். அது எப்ப நிற்கும்? when Gandhi thought that I should be what I am. உங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஃபீலிங் முதல்ல இருக்கணும், I should be different from others. உனக்கு இருக்காமா அப்படி? வெரி குட். அப்ப நீ அடுத்த காந்தி, சூப்பர் காந்தி. உனக்கு இருக்கா? ஐ ஷுட் பி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். வெரி குட். எங்க அப்பா செய்யறது மாதிரி செய்யக்கூடாது, அம்மா மாதிரி இல்லை, காந்தி மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. ஐ வில் chalk out a path of my own. I will become an IAS officer of my own. When I became an IAS officer, this is the way that I will be administering the district. I have a blue chart. I have a plan. I have the road map. நான் தனியா வச்சிருக்கேன். ரொம்ப அருமையான ஒரு IAS ஆஃபீஸர் இருந்தாங்க 1992ல. அவங்க பேர் குத்சியா காந்தின்னு பேர். அந்த அம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா? அவங்க ஹஸ்பண்ட் சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தாரு. அவரும் காந்தி தான். ரொம்ப கெட்டிக்காரரு, டிவி டிபேட்ல எல்லாம் வருவாரு. அந்த அம்மா ஒரு முஸ்லீம். அவர் கல்யாணம் பண்ணது ஒரு கிறிஸ்டியன். அறிவொளி இயக்க நடக்க சமயத்தில் அந்த அம்மா தான் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். அப்போ விருதுநகரில் என்ன ஒரு கூட்டத்துக்காக பேச போன இடத்துல அந்த கலெக்டரும் உட்காந்துருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக பேசுனாங்க, நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க. ஆல்தோ ஷீ இஸ் அ உருது முஸ்லீம், பியூட்டிஃபுல்லாக தமிழ் பேசுகிறாங்க. அப்போ அந்த அம்மாட்ட கேட்டு, நீங்கள் ஒரு நாள் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வருவீங்களா? அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க, நான் கண்டிப்பாக வரேன். ஆனால் உங்கள் கலெக்டர் சொல்லி உங்கள் கலெக்டர் என்ன கூப்பிடணும், நான் கூப்பிட்டு அங்கே வர முடியாது. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ கலெக்டர். ஹூ ஷுட் இன்வைட் மீ? யுவர் கலெக்டர். அப்போ இங்கே சௌபே கலெக்டராக இருந்தார். சொன்னோம், குத்சியா இஸ் a good friend of mine. We were batchmates in IAS. உடனே குத்சியா கூப்பிட்டோன்னு அந்த அம்மா வந்தாங்க. எல்லா கலெக்டரும் இங்கேருந்து பேசுவாங்க, அப்படி தானே? அதில் கலெக்டர்னு அப்படி தனியாக உட்காந்துருப்பாரு, அப்படி தானே? இந்த அம்மா என்ன தெரியுமா செய்தாங்க? அவங்க பேசுவதுன்னா முன்னுக்கு அவ்வளோ உட்காந்துருக்கிறது யார்? இல்லிட்ரேட்ஸ். எழுத்தறியதை படிப்பு கொடுக்குறது தானே கல்வி அறிவு, எழுத்தறிவு. இந்த அம்மா அதிலிருந்து வந்தாங்க. இந்த சேலையை தூக்கி இப்படி ஒரு சொருவுனாங்க. நீங்க யாராவது சேலை இருக்கு? ஒரு சேலையே இல்லை, நோ சேலை. நீங்க சாரி, நீங்க எல்லாம் பாய்ஸ். அந்த சேலையை என்ன செய்தாங்க? ஒரு சொருவுனாங்க. அப்படியே இங்க வந்தாங்க. உன்னை கார்ட்லெஸ், இதெல்லாம் தூக்கி தூர போடுங்க, எனக்கு கார்ட்லெஸ் ஒன்றும் வேண்டான்னாங்க. சௌபே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு கலெக்டர். சௌபே பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன். பிகாஸ் ஐ எம் த டைரக்டர் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர். இந்த அம்மா என்ன செய்ய போறாங்களோ தெரியலையே, திடீர்னு எழுச்சி போறாங்க. போய் என்ன தெரியுமா செய்தாங்க? இந்த முன் ரோவில் கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைங்க உட்காந்துருது. நேராக அந்த சேலையை எடுத்தாங்க இல்லையா, இப்படி ஷி வாஸ் ஸ்குவாட்டிங். இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்குவாட்டிங். அதில் ஒரு குழந்தைங்க கண்ணத்தை தட்டி கொடுத்தாங்க. Their companions have slept. அதனால தான் நான் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கேன். எத்தனை பேர் என்ன பார்க்காம அங்கே எழுதுகன்னு பார்க்க ஒன்றும் எழுதல, பாட்டே எழுதல. அப்புறம் எங்க வர உனக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி? ஒர்க்கிங் ஹார்ட். when they இங்க இல்ல, when they their companions have slept, when their companions have slept, they were toiling. னா அர்த்தம் என்ன? TOILING. toil the meaning என்ன? Hey, tell me, toil, boy or girl? TOIL. toil na meaning என்ன? This is very bad. எல்லாம் கையில் செல் வச்சிருக்கீங்களா? ஃபாதர் ஒன்றும் உள்ள கொண்டு விட மாட்டாங்களா செல்லு? பார்த்தீங்களா? ஸோ ஃபாதர் மஸ்ட் பி ஃபைன் நவ். செல் இல்லை, எஜுகேஷனல் ஆக்சசரி, லேர்னிங் டூல். நல்லது, இப்போ வேண்டாம். ஃபாதர் சொல்லுது ரொம்ப நல்லது. அங்கே வந்துட்டு செல்லையே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். நீ ஒருத்தர் டாயில்னா ஒர்க்குன்னு அர்த்தம், டாய்லர்ஸ்னா ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு அர்த்தம். சரிதானா? when their companions have slept, they were toiling upward by night. பாருங்க, they were toiling upward
பை நைட். பை நைட். இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, பழமொழியில் ஒரு 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 இடியம் உண்டு, பர்னிங் த மிட் நைட் ஆயில். அன்னைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் கிடையாது, என்னதான் உண்டு, பர்னிங் த மிட் நைட் ஆயில். ராத்திரி 2 மணி வரை உட்கார்ந்து படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆயிலை ஊற்றி 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 விளக்கு எரிய 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 உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பான். அப்போ எத்தனை மணிக்கு தான் உறங்க போனோம்? 1 மணி 2 மணி கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். Working hard. It's not enough that you set the goal. Whatever the goal be, goal setting னு ஒரு 7 பாயிண்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை, அது வேற. இந்த கோலை to achieve the goal, that is your destination, to move towards your destination, to journey towards your destination. You got to, there is no magic except hard work. யார் சொன்னது? பெஞ்சமின் பிராங்க்லின், பெரிய மோட்டிவேட்டர் அமெரிக்காவில். There is no magic, ஒரு மேஜிக்கும் கிடையாது, except hard work. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன சொல்றாரு? 90% perspiration, 10% inspiration. உலகத்திலே நிறைய கண்டுபிடிச்ச 1000 things discoverer சரிதானா? ஹார்ட் ஒர்க். அதுக்குள்ளேயே இப்போ நான் போகல. இனி வெறும் ஹார்ட் ஒர்க் போதாது. எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் பாருங்க. பி ஹார்ட் ஒர்க். நான் ஒரு நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் சொல்லட்டா? இப்போ உலகத்திலே ஹார்ட் ஒர்க்கர் யாரு? உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும். சொல்லுங்கம்மா, who is the hardest worker in the world? வெரி குட். நீ சொல்லு. மை மதர். ஃபாதரை விட மதர். ஏன் தெரியுமா? ஃபாதர் ரைட், ஃபாதர் இஸ் 90%, மதர் இஸ் 120%. காலையில் எத்தனை மணிக்கு முழிப்பாங்க? 4 மணிக்கு. அப்பா கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாரு. 4 மணிக்கு முழிஞ்சு கிச்சனில் போய், அந்த காலத்தில் மிக்சி கிடையாது, ஹீட்டர் கிடையாது, என்ன அளவெல்லாம் போய் இப்போ வச்சிருக்காங்களே எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ், நத்திங். அதுலேயே வின்டர் சீசனாக இருக்கும், மழை பெய்து வரகெல்லாம் கிடக்கும், அதை வச்சு தீமூட்டு கொள்ளல ஃபூன்னு ஊதி இரும்பு அம்மாவுக்கு. ஐ ஹவ் சீன் மை மதர் டூயிங் இட். 7 மணிக்கு அப்பா வேலைக்கு போனோம், அப்பாவுக்கு புட்டு ரெடி, சோறு ரெடி, மத்தியானம் எல்லாம் சொன்னோம். அடுத்தது 8 மணி ஒரு குழந்தை போகும், 9 மணி அடுத்த குழந்தை. அந்த காலத்தில் ஒரு குழந்தையா 2 குழந்தையா, நாங்கள் எல்லாம் 7 பிள்ளைகள் வீட்டில். உயிரை எடுத்துருவோம் எங்கள் அம்மாவை. எனக்கு முட்டை வச்சியா, ஒருத்திக்கு பொரிக்கணும், ஒருத்திக்கு அவிக்கணும், ஒருத்திக்கு ஸ்கிராம்பிள் பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் டிஃபன் கேரியரில் அடிக்கணும், அதை பையில போடணும், அதை உங்ககிட்ட தானே. இதுக்கடையில் அவ்வளோ பெரிய குளிப்பாட்ட வைக்கணும், எல்லாருக்கும் துணி போடணும். எல்லாம் 1ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் கிளாஸ் 3ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ், ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு பிள்ளை போ. இவ்வளவு முடிச்சு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோன்னா வீடு முழுதையும் பெருக்கணும். எங்க பாட்டி உயிரோடு இருந்தா மூணு இருமிட்டு கட்டில கிடப்பாங்க. ஸோ தட் ஆல்சோ மை மதர் ஷுட் அட்டெண்ட் டு. இதுக்கிட்டே வீட்டில் ஏதாவது கெஸ்ட் வந்தா பார்க்கணும். 4 மணிக்கு நாங்க வரோம், வந்த உடனே அம்மாட்ட கேட்கறது, காப்பிக்கு கூட்டு என்ன? We never bothered that here is a woman who was dying for us and mommy should make everything ready. அது முடிஞ்ச உடனே நாங்க எல்லாம் விளையாட போயிடுவோம். 6 மணிக்கு when we come back, nothing but dirt and slump. So mommy will take each one of us to the bathroom, giving us a bath, and then sitting at the table, making a study. 7:30 prayer time, and immediately after the prayer time, here is a mommy who serves the supper. அப்புறம் அப்பா 9:30 மணிக்கு வந்து அப்புறம் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு. அப்புறம் எங்களை எல்லாம் put us to sleep. I don't know when my mother went to bed. I never know. இன்றைக்கு யோசிச்சு பார்க்க, எவ்வளவு பெரிய பொம்பளை எங்க அம்மா. அவங்க எழுந்திரிச்சதும் எனக்கு தெரியாது. படுக்க இதுக்கடையில் ஒரு பிள்ளைக்கு சோம்பு இல்லாமல் வந்துடும், எனக்கு கைவலி வந்துடும். அம்மா தடவுங்க தடவுங்க. ஸோ மை மதர் ஹேஸ் டு பி பை மை சைட். தடவி 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 தடவி, அம்மா இன்னும் தடவுங்க இன்னும் தடவுங்க. இப்போ சொல்லுங்க, who is the hardest worker? My mother, my father. எல்லாருக்கும் மதர் அப்படிதான், ஆல் மதர்ஸ். அதனால தான் வள்ளுவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்னு சொல்லுங்க. அம்மாவை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு, யாராவது சொல்லுங்க. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஃபாதர் ப்ரைஸ் தருவாங்க. ஃபாதர் என்ன ப்ரைஸ் தருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. டெஃபினட்டாக ஃபாதர் ஒரு ப்ரைஸ் தருவாங்க. சொல்லுங்க. நான் தொடங்கிட்டா நீங்கள் உடனே சொல்லி முடிச்சிருவீங்க. நான் தொடங்க ஏன் சொல்லி முடியுங்க, ப்ரைஸ் கிடையாது. எது வேணும் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா. பகவத்கீதை, மகாபாரதா, ஃபாதர், மதர் என்ன பாட்டு நான் சொல்லட்டா? இந்த பொழுதிர் பெரிது தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இந்த ஸ்கூட்டருக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா? 2 மிதி கூட கொடுத்தா அது ஸ்டார்ட் ஆகும். இது ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள், அவ்வளவுதான். இந்த பொழுதில் பெரிது வைக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இப்ப நம்ம இந்த ஹார்ட் ஒர்க் இல்ல, மதர் செய்து பெரிய ஹார்ட் ஒர்க். I just don't deny it at all. This is a hard work for which there is no comparison, absolutely incomparable. But I am talking about a hard work. அது எதில இருந்து வரணும்? From creativity. Mother's hard work is toiling, but I am talking about a hard work which is creative. ஒரு ஆளை இப்ப நான் சொல்லட்டா, அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்க. காலையில காப்பி அவங்க ஆண்டி பாட்டி ஆண்டி கிராணி ஆண்டி கொடுத்தாலும் சாப்பிடாம இப்படி வச்சு வானத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார்.
அந்த கிராணி சொல்லுவாங்க, யூ ஃபூல், வாட் இஸ் திஸ், ஆல் த டைம் 24 hours you are watching and watching, observing and observing, and all of a sudden you run around, you see why the apple falls down down down. படிச்சு பாருங்க நியூட்டனுக்கு ஆட்டோபயோகிராஃபி, பியூட்டிஃபுல் புக். அவங்க நியூட்டன் மாதிரி உலகத்துல கசப்பான குழந்தை கிடையாது. அப்பா செத்து போனாரு, அம்மா இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடிட்டாங்க. நியூட்டனுக்கு எத்தனை வயசு? அவனுக்கு பாட்டி இல்லை, பாட்டிக்கு தங்கச்சி, அது கிரானி ஆண்டி. அவங்க தான் நியூட்டன் என்ன செய்தாங்க, வளர்த்தாங்க. அதனால உலகத்தில் நம்ம ஒருத்தருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா யாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்? நியூட்டனுக்கு பாட்டி. நியூட்டனுக்கு பாட்டி நியூட்டனை வளர்க்காட்ட நியூட்டன் கிடச்சிருப்பாரு அந்த உலகத்துக்கு? சொல்லுடி. பார்த்தீங்களா? இப்போ தெரியுங்களா, அம்மாவும் மோசம் உண்டு, மோசமான கொலையும் செய்வாள் பத்தினி. அம்மாவும் என்ன உண்டு, மோசம் உண்டு, அப்பாவும் மோசம் உண்டு. இந்த அம்மா சோரம் கொண்டு கொடுத்தா இவர் சோரையே தின்ன மாட்டார். இவ்வளோ போல ஒரு குளம், அதில் இருந்தால் டெலிஸ்கோப்பை கண்டுபிடி இப்படி வச்சு மேலே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். இந்த பாட்டிக்கு ஒரு நாள் 2 அடி கொடுத்தேன். நியூட்டன் எழுதியாரு, நத்து நத்துன்னு முதுல போட்ட. பாட்டிக்கு தெரியாது இல்லையா இவன் கிருக்கேன் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு. ஜான் ரஸ்கின் பெரிய ஆள், அவருக்கு புத்தகத்தை படிச்சுதான் காந்திக்கு இந்த எக்கனாமிக் பிலாசபி கிடைச்சிச்சு, அன்டு த லாஸ்ட். அவரை பார்க்க நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. அவங்க அப்பா வெளியே உட்காந்துருப்பாரு. உட்காந்துட்டு அந்த கிறுக்கனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் புத்தி சொல்லிட்டு போங்க ஐயா, ஒன்றுச்சு சும்மாவும் புத்தகம் எழுது கிறுக்க மாதிரி இருக்கான் வீட்டுக்குள்ளாம் பாரு. அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் கிறுக்கன் யாரு, அப்பா தான் கிறுக்கன், யாரு இல்லை. அப்பாவுக்கு தெரியாது மகன் என்ன செய்யான்னு. அப்பாவுக்கு என்ன செய்யாது? படிக்காத அப்பா இருந்து நீ ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண, ஐஏஎஸ் மக்களே நீ யாரு, கலெக்டர். அப்போ காரில் வருவேன் இல்லையா? அப்போ கலெக்டர்னா அப்பாவுக்கு என்னது, காரில் வருது. அது காரை ஒருத்தர் திறந்து விடுவார். பார்த்தீங்களா? இங்கே we are talking about a hard work that results in creativity. Creativity என்னது வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. Doing things in a different way is creativity. நேற்று வரை எல்லாரும் ஒரு மாதிரி எழுதினாங்க, ஷேக்ஸ்பியர் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதினாரு. மக்களா இதுவா? நேற்று வரை எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சினிமா எடுத்தாங்க. பாலச்சந்தர் did it in a slightly way creative. எல்லாரும் நேர்கோடு எடுத்து செய்வாங்க, ஒருத்தர் இந்த சைடு கோடு எடுத்து செய்வாங்க. கிரியேட்டிவ். கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கலைன்னு சொல்லுவது வேற ஒன்றும் இல்லை, வேறுபாடாக ஒரு காரியத்தை நீங்கள் காண்பது, பார்ப்பது, செயல்படுத்துவது, சிந்திப்பது, இதெல்லாம் சேர்த்து செய்தீங்கன்னா அதுதான் கலை, அதுதான் அறிவு, அதுதான் சிந்தனை, அதுதான் படைப்பாற்றல். எல்லாரும் 4 வரி 5 வரி 6 வரி ஆசிரியப்பா 8 வரி எழுதுனா. திருவள்ளுவர் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படி வருச்சு. சிந்தனை ப்ராசஸ் என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா செய்யணும். எப்படி வித்தியாசமா செய்யணும்? முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஐ ஷுட் பி வாட் ஐ எம். எங்க அப்பா மாதிரி இல்லை, அம்மா மாதிரி இல்லை, தாத்தா மாதிரி இல்லை. ஐ ஷுட் பி வாட் ஐ எம். நவ் லுக் ஹியர், வாட் எவர் ஐ டூ, it should spring from an element of my observation of innovation and creativity. கொஞ்சம் வித்தியாசமா செய்யறது. அப்படிதான் ஒருத்தன் செய்துட்டு கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிச்சான். கம்ப்யூட்டரை யார் கண்டுபிடிச்சா? அது எல்லாம் சொல்றீங்க, ஏன்னா புத்தகத்துல இருக்கு. 10ஆம் கிளாஸ் பாட புத்தகத்துல முதல் பாடம் இதான், முதல் சென்டென்ஸ் அதுதான். போ. அதுக்கு முந்தைய கொஞ்சம் பேர் பார்த்தா கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா, கண்டுபிடிச்சான். அதுக்கு வந்து கணக்கை டயகனலி ஆப்போசிட் எப்படி மெஷர் பண்ணுது. எனக்கு அவங்களோட எல்லாம் பெரிய கிரியேட்டிவ் யாருன்னா எங்க கோயில் கல்கோவில் தெரியுமா, நாகர்கோவில் உமன்ஸ் காலேஜ் கைத்தால இருக்கு. 200 years old, 60 அடி உச்சி உயரம். 1819ஆம் வருஷம், 203 வருஷத்துக்கு முந்தைய கட்டின கோயில். அன்னைக்கு டெக்னாலஜி உண்டா, கிரேன் உண்டா, டாப் சார்ஜ் உண்டா? ஒன்றும் கிடையாது. யாரு மாத்திரம் உண்டு? கொத்தனாரு மட்டும் உண்டு. கல்லெல்லாம் மேலே தூக்கி கொண்டு போயிருக்கேன். நான் பார்ப்பேன், இது எப்படிடா தூக்குனா என்ன. நேற்று ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட பேசுகிறப்போ அழகா சொன்னார். சார் அந்த காலத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா, கீழே இருந்தே இந்த மண்ணை இப்படியே அடிக்கி மேலே கொண்டு போய் யானையை வச்சு தூக்கி அதில் இருந்துட்டு கீழே இருந்துட்டு கொஞ்சம் உருட்டி 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 சில சமயம் உருட்டி வந்து மேலே வந்து டக்குன்னு கீழே வந்துடும், ஒதுங்காட்டு செத்தான். That was the technology that I had. 60 feet அப்போ நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதும், கல்கோயில் கீழேருந்து நேரம் மேலே 60 அடி உயரம். இந்த 60 அடி உயரத்தில் உட்காந்து அன்னைக்கு எல்லாம் இந்த தென்னை ஓலையும் பண்ண ஓலையும், அது என்னது, ஓடு கிடையாது, காங்கிரீட் கிடையாது, தகரம் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. அதெல்லாம் 1871 தான் மாற்றிருக்காங்க எங்கள் கோயிலில். அதுக்கு முந்தைய வர ஓலை தான். இந்த மரத்தை மேலே கொண்டு போய் அங்கேருந்து உத்தரம் எல்லாம் கீழே போட்டு பட்டியல் அடித்து இது அவ்வளவு செய்தி. எத்தனை பேர் செத்தாங்களோ தெரியாது, ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லை. கண்டிப்பாக ஒரு 100 பேருக்கு மேலே செத்துருப்பான். அவ்வளவு பேர் அந்த கொத்தனாரும் அந்த ஆசாரியாரும் மேலே இருந்துட்டு. இப்போ கூட வீட்டிலலாம் நம்ம கொத்தனாரை கூப்பிட்டு கேட்டால் போது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க. இன்ஜினியர் சொல்லிட மாட்டார், கொத்தனாரா இதை கேட்டு எவ்வளோ வேணும், 1 3 4 பேருக்கும் இதுக்கு அவருக்கு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காரு பாருங்க இப்படி சொல்லிட்டு 5 பேருக்கும் கல் எடுங்க. நம்ம இன்ஜினியர் சொல்லுவார், அது அவருக்கு முதல்ல இது என்னன்னு தெரியாது. வெரி கிரியேட்டிவ். You should be creative. It's not enough you should work like your mother. பிரயோஜனமே இல்லை. காலையிலேருந்து சில பிள்ளைகள் படிக்க பார்த்துருக்கீங்களா, 5 மணிக்கு படிக்க தொடங்கி ராத்திரி 10 மணி வரை படிக்கும். நெஞ்சில் அடிச்சு இந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் நெஞ்சில் அடிச்சு தான் படிக்கும்.
என் பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளை இருக்கு, ஏம்மா நீ அடிக்க? அப்பதான் மனசிலாகும் அங்கிள், மனசிலாகும். பிகால் தேர் சிங்கிள் இன் த ஃபீல் யான் சாலிட்டரி வேர்ட்ஸ் ஒருத்துக்கு போயம் சாலிட்டரி ரீப்பர். பாராம படிக்கணும் இல்லையா உங்களுக்கு? அழகா படிக்கும். பிகால் தேர் சிங்கிள், எம்மா அடிச்சு உன்னை கொண்டுறாத, டிபி வந்துடும். அப்பதான் மனசிலாகும் அங்கிள், மனசிலாகும். நிறைய பேருக்கு அந்த ஹேபிட் உண்டு. நீ அப்படி தானே படிப்ப? நீ தலையை அடிச்சு படிப்பியா? நெஞ்சு அடிக்க மாட்டா. Doesn't matter. Whichever way you study, what matters is studying better. All right. Whether you beat on your chest or knock against the wall, that doesn't matter. நமக்கு என்ன செய்யணும்? படிக்கணும், அவ்வளவுதான். So be creative. நான் நியூட்டன் எக்ஸாம்லாம் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் சொல்லல நியூட்டன் எப்படி கிரியேட்டிவ்னு. நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ். The best instances that I can take is from the life of Newton and Dr. Albert Einstein. அடுத்தது குயிக்கா. அடுத்து போய் do understand. அப்ப நல்லா அந்த எவல்யூஷனை பாருங்க. நம்பர் 1 என்னது? Be different. Number 2 என்னது? Work hard. Number 3 என்னது? Creative. Number 4 என்னது? Set your goal. Number 5 என்னது? To understand. The whole problem is that most of us, in spite of being creative, we're not being able to talk at it, basically because we don't understand what we do. We don't understand what we speak. We don't understand what we create. We don't understand what we toil for. வாதியார் 45 நிமிஷம் பாடம் எடுத்துருப்பாரு. எடுத்துட்டு கடைசியில் கேட்டா ஒன்றும் மனசிலாகல சார், ஒன்றும் மனசிலாகல சார். எப்போ? ஆஃப்டர் நீ என்ன செய்திருக்கணும்? முதல்ல மனசிலாகணும்னா மேம் சார் எஸ் நல்ல வாதியார்னா. கன்னியாகுமரி யூனிவர்சிட்டியில் நல்ல வாதியாரே கிடையாது. உட்கார்றாங்க மேம் சார் இவனுக்கு கேள்வி பெரிய நியூட்டன் வந்திருக்காரு. இந்த மட்டும் வாத்திரியால் வந்துன்னா தைரியமாக துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு கொண்டுருங்க, காந்தியை சொன்ன மாதிரி. இப்படிப்பட்ட வாதியாரே வேண்டாம். நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க வாத்தியார் வேணாம். அவர் தான் உங்களை என்னதாக்க முடியும்? கிரியேட்டிவ் ஆக்க முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்க முடியும். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அவ்வளவுதான். அப்பா ஆர்கிமிடிஸ்ட லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் கண்டுபிடிக்க முந்தையே கொண்டு கொடுத்தாங்க. எவ்வளவு தங்கம் இருக்கு, எவ்வளவு. இவருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல. குளிக்கிறதுக்கு போய் பாத்ரூம்ல நின்னாரு. பாத்ரூம்ல எல்லாரும் எப்படி குளிப்போம்? கால் சட்டை போட்டிருப்பியா, சட்டை போட்டிருப்பியா, நேக்கட். ஆர்கிமிடிஸ் எப்படி நிற்காரு? ஆர்கிமிடிஸ்மா பெரிய பெரிய உலகத்திலே பெரிய கிரீக் சயின்டிஸ்ட் உள்ள நிற்காரு. இப்போ கையில் என்ன இருக்கு? சொம்பு இருக்கு. சொம்பை என்ன அளவோ வச்சிருந்தாரு, இந்த தண்ணிக்குள்ள போட்டாரு. போட்டோன்னு அவ்வளவு தண்ணி என்ன செய்யுது? வெளியே போய் டெய்லி குளிச்சிருக்காரு. ஆனால் அன்னைக்கு தான் அவருக்கு ஓஹோ அவன் கேட்ட கேள்வி மிக்ஸ்சர் எவ்வளவு டென்சிட்டி எப்படி இங்கே பார்த்தாரு. இது போட்டால் அதுக்குள்ள தண்ணி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர், அவ்வளவுதான். இவர் என்ன செய்தாரா? யூரேகா, EUREKA அல்லது KH. அதுக்கு அர்த்தம் என்னது? ஐ ஹாவ் டிஸ்கவர்ட். நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன், புரிந்து விட்டது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்தாரா? இது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாது, ஒரு பயோகிராஃபிலையும் இப்படி இல்லை, ஆனால் வாய்வழி செய்தி இப்படி இருக்கு. என்ன செய்தாரா? வெரி குட். அவர் நேக்கடா இருக்கதே அவருக்கு தெரியல. சுத்தி ஓடியாரு கிரீக்க சுத்தி. யூரேகா யூரேகா, ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட், ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட், ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட், ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். திருப்பி திருப்பி கேட்கறது, புரிகிறது. ஐன்ஸ்டீன் எங்க போனாலும் அவருக்கு டிரைவரை கூட கூட்டு போவாரு. ஐன்ஸ்டீனுக்கு தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பிசிக்கல் கான்செப்ட். நிறைய அங்கெல்லாம் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஒரு கூட்டத்துக்கு போச்சு இதில் ஐன்ஸ்டீன் கொஞ்சம் உறங்கிட்டாரு. சும்மா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேதரிங். அவருக்கு டிரைவர் உட்காந்து என்ன செய்தாரு? ஒன்று எல்லாரும் பார்த்தாங்க, இந்த பையன் இவ்வளோ அழகா சொல்லுவானே அப்படின்னு. டிரைவர்கிட்ட கேட்டாங்க, எப்படின்னு கேட்டாங்க. ஐன்ஸ்டீன் இதுவரையில் பேசின அவ்வளவு கூட்டத்தையும் நான் கிட்ட உட்காந்து கேட்டேன். கிளிப்புள்ள சொல்லுறது மாதிரி நான் சொல்லிடுவேன், ஆனால் எனக்கு என்ன செய்யாது? தெரியாது. ஆனால் சொல்லிடுவேன். கிளிப்புள்ள மாதிரி என்ன செய்திருவேன்? சொல்லிடுவேன். திருக்குறள் ஒப்புவிப்பு போட்டின்னு ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நடக்க தெரியுமா? 1330 குறளையும் கொடுத்தீங்கன்னா 50,000 ரூபா, 1,00,000 ரூபா ப்ரைஸ். உனக்கு தெரியுமா? 1330 அருங்குறளும் பாயிரத்தினோடு பகிர்ந்ததும் மீன் போயிருத்தர் வாய் கேட்க நூல் உழவோ. நீ ஒரு 100 குறள் சொல்லுவியா? சொல்லு பாபா. நீ 400, 500, 10 சொல்லிடுவேன். சரி 10 சொல்லு பாபா. 10 கூட வராதா? உங்களுக்காக அந்த ஆள் எத்தனை நேரத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்காரு. அது 1330 குறளையும் படியுங்க. முதல் குறள் என்னது? அது தெரியும். 10வது குறள் என்னது? ஒரு அதிகாரத்துக்கு 10 குறள். 10வது குறள் என்னது? அப்பா 1330வது குறள் என்னது? பியூட்டிஃபுல். எதுல தெரியுமா தொடங்கும்? ஆ. தமிழுக்கு முதல் எழுத்து என்னது? ஆ. கடைசி எழுத்து தமிழுக்கு என்னது? ந. ந ந ந தன்னகர ந.
மூணு நா 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 நா. மூணுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா? தமிழ் சாதாரண மொழி இல்லை, மொழி இல்லை, மொழி இல்லை, மொழி இல்லை. அப்ப அது இன்னில முடியும். முதல்ல இது ஆ, முடிகிறது எது இன். என்ன பியூட்டிஃபுல்லா இதெல்லாம் யோசிச்சு எழுதினாரோ யோசிக்காம எழுதினாரோ தெரியாது. பட் இட் ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் a basic understanding. எதை படிச்சாலும் முதல்ல புரியணும். புரியாம ஒன்னையுமே படிக்க முடியாது. Set your goal, work hard, be creative. All this is part of the process of evolution. All these things are possible only if you. கொஞ்சம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லட்டா? நீ நல்லா சாப்பிடுவ அப்படின்னு நினச்சிக்கிடுவோம் நம்ம. அது ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. நான் எல்லாம் உன்ன மாதிரி இருக்கிற வீட்டில் இஷ்டத்துக்கு வெட்டுவேன். எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, கோப்பையில் அந்த பயலுக்கு நான் இப்படி சோறு போட்டு கொடுப்பேன். இப்போ எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சு 2 பிள்ளை எல்லாம் பெற்று நான் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டு வச்சுமே, எங்கள் அம்மா 93 வயசு 94 தான் இறந்தாங்க. வீட்டுக்கு வருவாங்க, என் பொண்டாட்டி இவ்வளோ போல சோறு போட்டு வச்சுருப்பா. எங்கள் அம்மா என்ன பெற்றவங்க, அடா படுபாவி, இப்படியா என் பிள்ளைக்கு நீ சோறு கொடுக்க? நான் அந்த காலத்தில் அவனுக்கு இப்படி சோறு கொடுப்பேன். எவ்வளவு உன்னை என் ஒய்ஃப் சொல்லுவா, நானும் அப்படி தான் கொடுத்தேன். நீங்கள் உங்கள் மகன் மேலே உயிர் வச்சிருக்கிறதோட நான் அதிகம் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மேலே வச்சது மாதிரி என் பொண்டாட்டி ரொம்ப கெட்டிக்காரு. அவ்வளவு நீங்கள் கொடுத்தா அன்னைக்கு இவருக்கு அவ்வளவு என்ன செய்து என்ன செய்து என்ன செய்து உண்டது உரிய செற்றிரி செரித்தல் செரிமானம். அதுதான் செமிக்கிறதுன்னு இப்போ சொல்லுவேன் நம்ம. அன்னைக்கு செரித்தது, டைஜஸ்ட் ஆச்சுது. இன்னைக்கு என்ன செய்யல, டைஜஸ்ட் ஆகல. அதனால இதுக்கு என்ன பேர் போட்டிருக்கு, டைஜஸ்ட். டைஜஸ்ட். நீ இன்னைக்கு காலையில் சாப்பிடுவேன்னு இப்போ நான் ஒரு சாப்பாடு சொல்லுவேன், எவ்வளோ சாப்பாடு நீ நல்லா சாப்பிடு, உன்னை பார்த்தா நல்லா சாப்பாடுற மாதிரி இருக்கு, ரைட்? நீ சாப்பிடு. என்ன சாப்பிட்ருக்க காலையில்? 10 பரோட்டா, 2 சிக்கன், 1/2 ஆடு போடுவோமா, 1/2 ஆடு ஒன்னையும் சேர்த்தான். இவன்னு சொல்ல இவன் சிம்பாலிக் எல்லாரும். அதுக்கு மேலே 3 கப்பு வெள்ளை பாயாசம், 1.5 கப்பு கருப்பு பாயாசம். இவ்வளவும் குடிச்சா நேராக எங்கே தான் போகணும்? டாக்டர் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போகணும். இவ்வளவு நம்ம சிஸ்டம் என்ன செய்துக்கிட்டாது, டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டார். ஸோ எவ்வளவு டைஜஸ்ட் பண்ணுவோமோ அந்த அவருக்கு பேர் என்ன, அந்த அந்த குளோரோஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சாரு ஒரு டாக்டர், எனக்கு மறந்து போச்சு அவருக்கு பேர் என்ன, யாராவது சொல்லுங்க. குளோரோஃபார்ம், த ஃபர்ஸ்ட் அனஸ்தெட்டிக்ஸ் இங்கிலாண்டில். இந்த சாமியாரெல்லாம் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்க விடாதுன்னு அவர் அடிச்சு விரட்டினாங்க, விடல அவர். அன்னைக்கு இருந்த ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் கேன்டர்பரி, ஐயோ அது கடவுள் வலி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா. டாக்டர் ஜேம்ஸ் சிம்சன், டாக்டர் ஜேம்ஸ் சிம்சன் அவராக கடைசியில் சொல்லுவார், better the digestive system is, better the understanding system is. நல்லா பார்த்துக்காங்க, better the digestive system is, better for humankind. உங்களுக்குன்னு சொல்லல, யாரோ சொல்லியாரு, better for humankind. மனித இனம் உலகத்தில் நல்லா வாழணும்னா ஒன்னே ஒன்று வேணுமா, என்ன சிஸ்டம் சரியா இருக்கணும், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சரியா இருக்கணும். நான் எங்கள் சர்ச்சில் இருக்க கிழவமாருக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் சனிக்கிழமை ஒரு கூட்டம் வைப்பேன், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். அதில் நிறைய ஆக்டோஜெனரியன்ஸ், நானோஜெரியன்ஸ், செப்டோஜெனரியன் 70, 80 எல்லாம் வருவாங்க. வந்து ஒன்று கால் வலிக்கு. அதனால் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் முதல்ல பிரசங்கம் எல்லாம் பாஸ்டர் பண்ணுவார். அது முடிஞ்சவங்க ஒரு டாக்டர் வந்து 2 நிமிஷம் பேசுவார். நான் டாக்டர் ஜெய்ஷித்தை கூட்டு வந்தேன், அவர் பெரிய ஆர்த்தோபீடிக். அவர் வந்த உடனே ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டார், நீங்கள் தப்பாக நினைக்காதுங்க, நல்ல கேள்வி அது. நீங்கள் எல்லாரும் காலையில் சரியாக மோஷன் பாஸ் பண்ணுறீங்களா? எல்லாருக்கும் யூரின் ஒழுங்கா போகா? இந்த 2ம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வியாதியே கிடையாது. இதை ஒருத்தர் செய்தார், அவருக்கு பேரு காந்தி. எங்க போனாலும் எனிமாவும் இதையும் தூக்கிட்டு ஊர் ஊரா போனார். The first thing that Gandhi does every morning is to see that there is a good bowel movement. ஒரு பெரிய ரிசர்ச் ஆர்டிகளே எழுதியிருக்காங்க, காந்தி அண்ட் பவல். காந்தியும் மோஷன் பாஸ் பண்ணதோட ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதியிருக்கான் பாருங்க. அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் காந்தி கொடுத்துருக்காரு. நீங்க அன்னைக்கு நல்லா இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும், கான்ஸ்டிபேஷனே இருக்கக்கூடாது. அப்போ அதுக்கு தக்க உணவு உண்ணணும், ஃபைபர்ஸ் கூட உள்ளது, ஃப்ரூட்ஸ் கூட உள்ளது. இது அப்படியா விட மாட்டான். கல்யாணம் வீட்டுக்கு போனால் பருப்பு கொஞ்சம் கூட ஊற்றுவை, அடுத்து சாம்பார் சாம்பார், அடுத்தது ரசம் ரசம், அடுத்து கேட்டோம் எத்தனை பாயாசம், 3 பாயாசம் விட்டு இங்கே ஒரு இவ்வளவு பாயாசம். கடைசியில் அவ்வளவும் சாப்பிட்டுட்டு இவனுக்கு நடக்கவும் முடியாது, இப்படியே நடந்து, மக்களை நீ ஏன் இப்படி வர, கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு, கொஞ்சம் அதிகமாக. லுக் ஹியர், டைஜஸ்ட். டைஜஸ்டுக்கு தான் இன்டெலெக்சுவல் வரல என்ன பேரு, டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன செய்றீங்களோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும். அவ்வளவு புரியாமல் இருந்தால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது. அதில் பழையபடி ஒரு நர்சரி ரைம், அழகான நர்சரி ரைம் பாருங்க, பாராமல் படிச்சுக்காங்க. நான் இப்போ சொல்லேன் பாருங்க. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கா, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்
Say you understand. சும்மா இப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு மணி நேரம். அடுத்து பாருங்க, if you don't understand, you say you don't understand. புரிஞ்சா புரிஞ்சுன்னு சொல்லுங்க, புரியலன்னா அடுத்த ரெண்டு வரையும் பாருங்க. If you don't understand and you say you understand, how do I understand? You understand. Understand? Understand question with a rising intonation. இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருந்திருப்பாங்க 12ஆம் கிளாஸ்ல. புரிந்தால் புரிந்தது என்று சொல்லுங்கள், புரியவில்லை என்றால் புரியவில்லை சொல்லுங்கள். புரியாமல் இருந்து கொண்டு நீங்கள் சொல்வதா இருந்தால் உங்களுக்கு புரிந்து கொண்டது என்று எப்படி நான் புரிந்து கொள்ளுவேன்? If you understand, you say you understand. If you don't, பாராம சொல்லிடுவோமா? நான் கொஞ்சம் இதை மாத்து பாஸ்கரீனா, எல்லாரும் பாராம சொல்லிடுறாங்களான்னு பார்ப்போம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கீ பாயிண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரைட், திங்க் தட் யூ, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், you say you understand. If you don't understand, you say you don't understand. If you don't understand and you say you understand, how do I understand? You understand. Understand. என்னம்மா பச்சை? ரைட், சொல்லு பாப்பா. பச்சை, நீ கருப்பு, நீ சிவப்பு, பரவாயில்ல, எல்லா கலரும் இருக்கு உலகத்தில் உள்ள விப்ஜிஆர் அவ்வளவு கலரும்.